ایران کے کئی مقامات پر اسرائیل کے حملوں اور عسکری قیادت کی شہادت کے بعد خطے میں نئے خطرات نے جنم لیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے اسرائیلی جارحیت کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹون نیوز سے بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود احمد نے کہا کہ ایران نے واضح کیا تھا کہ کسی حملے کی صورت میں جوابی رد عمل دیا جائے گا۔ اس وقت مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے خدشات بڑھ گئے اور ایران کی جوابی کارروائی سے علاقائی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل آرڈر اس سے کولیپس ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے من مانی کریں گے، آپ خود ہی اپنے جج بنیں گے، ایگزیکیوٹر بنیں گے اور ڈیسیجن دیں گے، تو پھر یہ میرے خیال میں سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ ابھی دیکھیں، اس کے امپلیکیشن بڑے سیریس ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران نے آلریڈی واضح کیا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ اسٹرائکس ہوں گے تو ہم امریکن انٹرسٹ جو بیسس ہیں خطے میں اس پر اسٹرائکس کریں گے۔ تو امریکن بیسس جتنے بھی ہیں وہ سارے مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، عرب کے ممالک میں ہے۔ چاہے دیکھیں بحرین میں 5th فلیٹ ہے، قطر میں سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، عمان میں موجودگی ہے ان کی، سعودی عرب میں موجودگی ہے، جارڈن میں ہے، سیریا میں ہے، عراق میں ہے۔ سو اگر اس طرح یہ اسٹرائک کرتے ہیں تو اٹ ول گو، خطہ جو ایک وائڈر کنفلکٹ کی طرف جائے گا اور اس میں ایک وائڈر ریجنل وار اس میں ہو سکتی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر بابر علاؤالدین نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں سے خطے کے ساتھ دنیا کے امن کے لیے بھی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو اور نریندر مودی جیسے رہنما اپنے ملک کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا ہے، یہ ایک قسم کی کچھ سرپرائزنگ ایکٹ نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے میڈیا میں اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ نیتن یاہو یہ کر سکتے ہیں، اور نیتن یاہو نے یہ کیوں کیا ہے اس کی ریزن میں ہم جانتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں جاننے کے لیے تو آپ کو ایکسٹرا کو عقل یا شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس سے خطے کے لیے تو ہے ہی ہے، دنیا کے امن کے لیے بھی سیریس ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی ذہنیت کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے نیتن یاہو ہے، یا اس کا یہاں پر ایک اسی جیسی ذہنیت کا ہمارے ہمسائے میں نریندر مودی بھی ہے، اس طرح کے لوگ اپنے ملکوں کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہے عالمی امن کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ہما بقائی نے امریکی سرپرستی میں اسرائیلی حملوں کو عالمی جنگ کا آغاز قرار دیا۔ تو یہ تو سمجھیے شروعات ہے عالمی جنگ کی، کیونکہ اب یہ تنازع خطے تک تو محدود نہیں رہا، یہ تنازع تو بہت پھیل گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پھیل گیا ہے بلکہ ڈینجرس ایسکیلیشن ہے۔ دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ نے کہا مشرق وسطی میں صرف اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ایران کو سویلین نیوکلیئر پروگرام کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کو سویلین نیوکلیئر پروگرام رکھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہری بات ہے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہیں پہ بین الاقوامی دنیا کو اسرائیلی فوج نے اب تک میں ایران کے 10 مقامات پر حملے کیے ہیں، جس میں ایرانی فوج کے اعلی افسران سمیت 6 جوہری سائنسدان شہید ہوئے۔ ایران کے کئی مقامات پر اسرائیل کے حملوں اور عسکری قیادت کی شہادت کے بعد خطے میں نئے خطرات نے جنم لیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں نے اسرائیلی جارحیت کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ٹون نیوز سے بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر مسعود احمد نے کہا کہ ایران نے واضح کیا تھا کہ کسی حملے کی صورت میں جوابی رد عمل دیا جائے گا۔ اس وقت مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے خدشات بڑھ گئے اور ایران کی جوابی کارروائی سے علاقائی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل آرڈر اس سے کولیپس ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے من مانی کریں گے، آپ خود ہی اپنے جج بنیں گے، ایگزیکیوٹر بنیں گے اور ڈیسیجن دیں گے، تو پھر یہ میرے خیال میں سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ ابھی دیکھیں، اس کے امپلیکیشن بڑے سیریس ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران نے آلریڈی واضح کیا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ اسٹرائکس ہوں گے تو ہم امریکن انٹرسٹ جو بیسس ہیں خطے میں اس پر اسٹرائکس کریں گے۔ تو امریکن بیسس جتنے بھی ہیں وہ سارے مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، عرب کے ممالک میں ہے۔ چاہے دیکھیں بحرین میں 5th فلیٹ ہے، قطر میں سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، عمان میں موجودگی ہے ان کی، سعودی عرب میں موجودگی ہے، جارڈن میں ہے، سیریا میں ہے، عراق میں ہے۔ سو اگر اس طرح یہ اسٹرائک کرتے ہیں تو اٹ ول گو، خطہ جو ایک وائڈر کنفلکٹ کی طرف جائے گا اور اس میں ایک وائڈر ریجنل وار اس میں ہو سکتی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر بابر علاؤالدین نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں سے خطے کے ساتھ دنیا کے امن کے لیے بھی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو اور نریندر مودی جیسے رہنما اپنے ملک کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا ہے،
ये एक किस्म की कुछ सरप्राइजिंग एक्ट नहीं है। कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की बातें आ रही थी कि नेतन्याहू ये कर सकते हैं, और नेतन्याहू ने क्यों किया है उसकी रीजन में हम जानते हैं। उसकी डिटेल में जानने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा को अकल या शऊर की जरूरत नहीं है, बट ये एक फैक्ट है कि इससे खित्ते के लिए तो है ही है, दुनिया के अमन के लिए भी सीरियस इश्यूज पैदा हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह की ज़हनियत के जो लोग होते हैं, जैसे नेतन्याहू है या उसका यहाँ पर एक उसके उसी जैसी ज़हनियत का हमारे हमसाये में नरेंद्र मोदी भी है, इस तरह के लोग अपने मुल्कों के लिए तबाही का बायस बनते हैं। इस तरह के लोग जो है आलमी अमन के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। दिफाई तहजीरकार हुमा बकाई ने अमरीकी सरपरस्ती में इजरायली हमलों को आलमी जंग का आगाज करार दिया। तो ये तो समझिए शुरुआत है आलमी जंग की, क्योंकि अब ये तनाज़ा खित्ते तक तो महदूद नहीं रहा, ये तनाज़ा तो बहुत फैल गया है, और न सिर्फ ये कि फैल गया है बल्कि डेंजरस एस्केलेशन है। दिफाई तजज़ियाकार कमर चीमा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ इजराइल के पास एटमी हथियार है, लेकिन इजराइल कहता है कि ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी हक नहीं है। ये दोहरा मयार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो कहता है कि ईरान जो है उसको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने का भी हक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जारी बात है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और यहीं पे बैनुल अक़वामी दुनिया को इजरायली फौज ने अब तक में ईरान के 10 मकामात पर हमले किए हैं, जिसमें ईरानी फौज के आला अफसरान समेत 6 जौहरी साइंसदान शहीद हुए। ईरान के कई मकामात पर इजराइल के हमलों और अस्करी क़यादत की शहादत के बाद खित्ते में नए खतरात ने जन्म लिया है। दिफाई तज़ियाकारों ने इजरायली जाहरियत को इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा करार दिया। ईरान पर इजराइल के हमलों के नतीजे में सख्त रद्द अमल सामने आया है। टॉन न्यूज से बात करते हुए दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर मसूद अहमद ने कहा कि ईरान ने वाज़ेह किया था कि किसी हमले की सूरत में जवाबी रद्द अमल दिया जाएगा। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों के खदशात बढ़ गए और ईरान की जवाबी कार्रवाई से इलाकाई जंग भी हो सकती है। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर इससे कोलैप्स हो सकता है। जब आप अपने मनमानी करेंगे और आप खुद ही अपने जज बनेंगे, एग्जीक्यूटर बनेंगे और डिसीजन देंगे, तो फिर ये मेरे ख्याल में सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी देखिए, इसके इम्प्लीकेशन बड़े सीरियस होंगे। एक तो ये है कि ईरान ने ऑलरेडी वाज़ेह किया था कि अगर कोई हम पे स्ट्राइक्स होंगे तो हम अमेरिकन इंटरेस्ट जो बेसिस हैं खित्ते में उस पर स्ट्राइक्स करेंगे। तो अमेरिकन बेसिस जितने भी है वो सारे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, अरब के ममालिक में है। चाहे देखिए बहरीन में 5th फ्लीट है, कतर में सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेड क्वार्टर है, ओमान में मौजूदगी है इनकी, सऊदी अरब में मौजूदगी है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है। सो अगर इस तरह ये स्ट्राइक करते हैं तो इट विल गो, खित्ता जो एक वाइडर कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा और इसमें एक वाइडर रीजनल वार इसमें हो सकती है। दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने कहा कि इजराइल के हमलों से खित्ते के साथ दुनिया के अमन के लिए भी संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जैसे रहनुमा अपने मुल्क के लिए तबाही का बायस बनते हैं। और ये इसराइल ने जो ईरान पे अटैक किया है, ये एक किस्म की कुछ सरप्राइजिंग एक्ट नहीं है। कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की बातें आ रही थी कि नेतन्याहू ये कर सकते हैं, और नेतन्याहू ने क्यों किया है उसकी रीजन में हम जानते हैं। उसकी डिटेल में जानने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा को अकल या शऊर की जरूरत नहीं है, बट ये एक फैक्ट है कि इससे खित्ते के लिए तो है ही है, दुनिया के अमन के लिए भी सीरियस इश्यूज पैदा हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह की ज़हनियत के जो लोग होते हैं, जैसे नेतन्याहू है या उसका यहाँ पर एक उसके उसी जैसी ज़हनियत का हमारे हमसाये में नरेंद्र मोदी भी है, इस तरह के लोग अपने मुल्कों के लिए तबाही का बायस बनते हैं। इस तरह के लोग जो है आलमी अमन के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। दिफाई तहजीरकार हुमा बकाई ने अमरीकी सरपरस्ती में इजरायली हमलों को आलमी जंग का आगाज करार दिया। तो ये तो समझिए शुरुआत है आलमी जंग की, क्योंकि अब ये तनाज़ा खित्ते तक तो महदूद नहीं रहा, ये तनाज़ा तो बहुत फैल गया है, और न सिर्फ ये कि फैल गया है बल्कि डेंजरस एस्केलेशन है। दिफाई तजज़ियाकार कमर चीमा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ इजराइल के पास एटमी हथियार है, लेकिन इजराइल कहता है कि ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी हक नहीं है। ये दोहरा मयार है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो कहता है कि ईरान जो है उसको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने का भी हक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जारी बात है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और यहीं पे बैनुल अक़वामी दुनिया को इजरायली फौज ने अब तक में ईरान के 10 मकामात पर हमले किए हैं, जिसमें ईरानी फौज के आला अफसरान समेत 6 जौहरी साइंसदान शहीद हुए।